गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, श्री हरिदर्शन विद्या संकुल में आप सर्व विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। मित्रों, आपणे गया लेक्चर्सनी अंदर चेप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी शुरुआत करेली। समांतर श्रेणी कोने कहेवाय, एनी अंदर एनु व्यापक स्वरूप और प्रमाणित स्वरूप, शांत श्रेणी, अनंत श्रेणी, सामान्य तफावत, प्रथम पद, पछी पद शोधवानो सूत्रों विशेना घणा बधो अभ्यास आपणे गया लेक्चर्स में करेलो। आज आपणे स्वाध्याय 5.1 अंदर दाखला नंबर 2 की शुरुआत करशूँ कि समांतर श्रेणी अंदर अलग अलग जो प्रश्नों पूछाय है, सूत्र मात्र मित्रों एक ज है, पद शोधवानुं एक ज सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पण एनी अंदर अलग अलग प्रश्नों पूछाय है, ये प्रश्न समझवाना है। दाखला नंबर 2, आपेल प्रथम पद और सामान्य तफावत परथी श्रेणीना प्रथम 4 पद लखवाना है। अहींया शुं कहे छे कि आपणे दाखलानी अंदर प्रथम पद आपेलुं छे अने सामान्य तफावत आपेलो छे। एनो मतलब शुं थयो? प्रथम पद एटले ए अने सामान्य तफावत एटले डी। आ बे वस्तु आप्युं छे, एनी उपरथी आपणे श्रेणी बनाववानी छे अने श्रेणीने क्यां सुधी लंबाववानी छे तो के 4 पद सुधी। तो आ दाखलो केवी रीते आवडशे? तो के तमने जो समांतर श्रेणीनुं व्यापक स्वरूप आवडे तो आ दाखलो तमने आवडशे। डन। 4 पद एटले A1, A2, A3 અને A4 અહીંયા સુધી તમારે લખવાનું છે। તો ચાલો આપણે દાખલાની શરૂઆત કરીએ। તો એ તો આપેલો છે, A1 એટલે A, એ કેટલો છે? 10। પછી A2 એટલે A પ્લસ D, A2 એટલે કોણ થાય? A પ્લસ D। તો A કેટલા? 10 પ્લસ D કેટલા? 10। તો ટોટલ કેટલા થઈ ગયા? 20। तो बीजू पद केम मळ्युं? ए प्लस डी। एवी रीते त्रीजू पद A3 तो केम मळे? तो कि ए प्लस 2D। व्यापक स्वरूप है आपणुं ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। तो A3 जोता हो तो ए प्लस 2D, 10 प्लस 2 काउस में 10, तो 10 दू 20, 20 ने 10 30। आम एनु त्रीजू पद कोण थशे? 30। अपने 4 पद कीधा है એટલે ચોથું પદ લઈએ A4, A प्लस 3D, 10 प्लस 3 काउस में 10, 10 तेरी 30, 30 ने 10 40। आम तमारी पासे श्रेणी तैयार थई गई 10, 20, 30 और 40। तो प्रथम पद और सामान्य तफावत परथी श्रेणी केम बनाववानी ए बधाने समझाई गयेलुं होवुं जोईए। एना माटे तमारे मात्र ने मात्र समांतर श्रेणीनुं व्यापक स्वरूप आवडवुं जोईए। ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। आगळनो दाखलो जोईए। ए बराबर -2, A1 एटले ए, तो पहेलुं पद आपणे मळी गयुं -2। A2 एटले ए प्लस डी, ए एटले -2 प्लस डी एटले 0। तो -2 में 0 नाखो तो -2 ज आवे। डन। ए प्लस त्रीजू पद ए प्लस 2D, -2 प्लस 2 काउस में 0 इक्वल, तो 2 गुणिया 0 करीश तो 0 ज आवशे। 0 में -2 नाखो तो -2। चौथुं पद A4 बराबर ए प्लस 3D, -2 प्लस 3 काउस में 0 इक्वल, 3 गुणिया 0 करीश तो पण 0 आवशे। एनी अंदर -2 नाखो तो -2। आम समांतर श्रेणीना 4 पद आपणी पासे तैयार, -2, -2, -2 ने -2। तो एकदम इजी, मात्र व्यापक स्वरूप पर काम करशे। त्रीजो दाखलो जोईए। ए बराबर 4, डी बराबर -3। तो पहलू पद तो आपणे तैयार 4, ए प्लस डी, सॉरी A2, ए प्लस डी, 4 प्लस -3। ध्यान आपो, प्लस माइनस माइनस, तो 4 मांथी 3 जाए तो केटला वधे? 1। त्रीजू पद ए प्लस 2D, 4 प्लस 2 काउस में -3, 4 ना 4 प्लस माइनस माइनस, 3 दूने 6। तो 4 मांथी 6 न जाए एटले 6 मांथी 4 काढो तो 2, मोटा पदनी निशानी एटले -2। तो एनु त्रीजू पद कोण थशे? -2। चौथुं पद A4, ए प्लस 3D, 4 प्लस 3 काउस में -3, 4 प्लस माइनस माइनस, 3 तेरी 9, 9 4 मांथी 9 काढो तो -5। आम समांतर श्रेणीना 4 पद अपनी पासे तैयार।
4, 1, -2 ને -5. તો આ રીતે એ અને ડી ગમે તેવી રકમ આપે તમારે ખાલી ફોર્મેટમાં મૂકીને સાદુરૂપ આપવાનું છે. એક એવો જ અપૂર્ણાંકવાળો દાખલો જોઈ લઈએ. ચોથો દાખલો, એ આપ્યો છે -1 અને ડી આપ્યો છે 1/2. તો સૌથી પહેલાં આપણને એ તૈયાર છે, એટલે કે A1 કેમ મળશે? તો કે એ દ્વારા, એટલે કે -1. પછી A2 કેમ મળે? તો કે A + D. એ કેટલા? તો કે -1 પ્લસ ડી કેટલા? તો કે 1/2. A + D -1 પ્લસ 1/2. તો મિત્રો એક ખાસ યાદ રાખજો, પૂર્ણાંક અને અપૂર્ણાંક. પૂર્ણાંક એટલે પૂરેપૂરી રકમ ને અપૂર્ણાંક એટલે અંશ અને છેદવાળી રકમ. તો જ્યારે પૂર્ણાંક અને અપૂર્ણાંકની વચ્ચે પ્લસ માઇનસની નિશાની હોય ત્યારે હંમેશા લસા લેવો પડે. પૂર્ણાંક અને અપૂર્ણાંકની વચ્ચે અથવા તો અપૂર્ણાંક અને અપૂર્ણાંકની વચ્ચે પ્લસ માઇનસની નિશાની હોય ત્યારે શું લેવું પડે? લસા. નાના ધોરણમાં તમે લસા લખતા શીખી ગયા છો. જો પૂર્ણાંક અને અપૂર્ણાંક અથવા તો અપૂર્ણાંક અને અપૂર્ણાંકની વચ્ચે ગુણાકાર ભાગાકારની નિશાની હોય તો લસા ન લેવાનો હોય, ઉપર નીચે ઉઠતે એટલે ઉડાડી દેવાનો. અંશ અંશનો ગુણાકાર થાય, છેદ છેદનો ગુણાકાર થાય. તો જ્યારે પૂર્ણાંક અને અપૂર્ણાંક અથવા તો અપૂર્ણાંક અને અપૂર્ણાંકની વચ્ચે પ્લસ માઇનસની નિશાની હોય ત્યારે શું લેવું પડે? લસા. તો અહીંયા 1ની નીચે કાંઈ ન હોય તો 1 હશે, તો 1 અને 2નો લસા 2 થશે. આને 2 વડે ગુણવા પડશે. તો -2 + 1/2. તો -2 માંથી 1 કાઢો એટલે -1/2. આશા રાખું છું કે તમને લસા આવડતો હશે. તો એનો જવાબ આવશે -1/2. હજી પણ ત્રીજું સ્ટેપ જોઈએ. A3 બરાબર A + 2D -1 + 2. ડીની જગ્યાએ 1/2 બરાબર. તો તમે જોઈ શકો છો કે 1/2 છે, એની આગળ 2 છે. તો એ બે વચ્ચે શું સંબંધ છે? તો કે ગુણાકારનો. હવે ગુણાકાર હું હમણાં જ બોલ્યો કે અપૂર્ણાંક અને પૂર્ણાંકની વચ્ચે અથવા તો પૂર્ણાંક અને અપૂર્ણાંકની વચ્ચે ગુણાકાર કે ભાગાકારની નિશાની હોય તો લસા ન લેવાનો હોય, ઉપર નીચે ઉડે એટલું ઉડાડવાનું. અંશ અંશનો ગુણાકાર, છેદ છેદનો ગુણાકાર. તો અહીંયા 2 ઢીસુમ થઈ જશે. ડન. તો -1 + 1 તો જવાબ શું થઈ જાય? 0. 1 માંથી 1 જાય તો 0. એવી જ રીતે ચોથું પદ લઈએ. A4 A + 3D -1 + 3/1/2. તો અહીંયા આપણે છેદ ઉડાડશે નહીં, તો 3 × 3/2 -1 + 3/2. લસા લઈને સાદુરૂપ આપીએ તો લસા કેટલો આવશે? 2. એટલે 2 × 2 -2 માંથી 3 કાઢો એટલે 1 વધે 1/2. આમ અપૂર્ણાંકવાળા દાખલાની અંદર પણ સમાંતર શ્રેણીના 4 પદ મળ્યા આપણને. -1 -1/2, 0 અને 1/2. તો અપૂર્ણાંકવાળા દાખલા કેમ કરવા એ તમને સમજાઈ ગયું. બીજું કે બોર્ડની પરીક્ષાની અંદર અપૂર્ણાંકવાળા દાખલાની અંદર આપણને વાર લાગે છે, એની પાછળનું મેઇન કારણ એક જ છે કે આપણે જ્યારે પ્રેક્ટિસ કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે અપૂર્ણાંકવાળા દાખલાની પ્રેક્ટિસ આપણે ઓછી કરીએ છીએ, જેથી કરીને આપણને જ્યારે સામે એ દાખલો આવે છે ત્યારે દાખલો આવડવા છતાં પણ આપણે એમાં ટાઈમ બગાડીએ છીએ. એની પાછળનું મેઇન રીઝન કયું છે? તો કે અપૂર્ણાંકવાળા દાખલાની પ્રેક્ટિસ ઓછી હોય છે. તો સ્વાધ્યાયની અંદર કે પ્રેક્ટિસ વર્કની અંદર જેટલા પણ અપૂર્ણાંકવાળા દાખલા છે એની પ્રેક્ટિસ તમારે જાતે કરવાની છે. ઓકે, એના પછીનો એક પોઈન્ટવાળો દાખલો લઈ લો એટલે તમામ પ્રકારના દાખલાઓ મેં તમને અહીંયા કરાવી દીધા. 2 રકમ પ્લસમાં હોય, 2 માંથી કોઈ પણ એક રકમ માઇનસવાળી હોય, કોઈ અપૂર્ણાંકવાળી હોય. હવે 2 માઇનસવાળી રકમ છે અને પોઈન્ટવાળી રકમ છે. આવી રકમ તમને શીખડાવી દઉં. A બરાબર -1.25 છે અને D બરાબર -0.25 છે. તો જોઈએ A1 કેમ મળશે? તો કે એ તો આપણી પાસે તૈયાર છે 1.25. A2 કેમ મળે? તો કે A + D -1.25 પ્લસ D કેટલા છે? તો કે -0.25. સાદુરૂપ આપો -1.25 પ્લસ -0.25. માઇનસ કેવા થાય? તો કે પ્લસ થાય. માઇનસ કેવા થાય? તો કે પ્લસ થાય. 1.25 માં 0.25 નાખીએ તો -1.5 અથવા તો 1.50. ડન. મોટા પદની નિશાની એટલે માઇનસ. ચાલો A3 શોધીએ. A + 2D
માઇનસ 1.25 પ્લસ 2 કાઉસમાં માઇનસ 0.25 માઇનસ 1.25 પ્લસ માઇનસ માઇનસ 0.25 ગુણ્યા 2 કર્યો તો 0.5 અથવા તો 0.50 આગળ માઇનસ પાછળ માઇનસ 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 પ્લસ 1.25 0.50 નાખીએ તો માઇનસ 1.75 25 ને 50 75 એટલે માઇનસ 1.75 ચોથું પદ શોધીએ a4 બરાબર a પ્લસ 3d માઇનસ 1.25 પ્લસ 3 કાઉસમાં માઇનસ 0.25 પ્લસ માઇનસ માઇનસ 25 તેરી 75 માઇનસ 0.75 માઇનસ માઇનસ પ્લસ હવે અહીંયા આપણે એનો સરવાળો કરશું 5 ને 5 10 1 7 ને 2 9 ને 1 10 1 ને 1 2 પણ કેવા આવશે માઇનસ તો બે રકમ પોઈન્ટમાં હતી તો પણ આપણે શ્રેણી બનાવી શ્રેણીનું પહેલું પદ થશે માઇનસ 1.25 માઇનસ 1.50 માઇનસ 1.75 માઇનસ 2 માઇનસ 2.25 માઇનસ 2.50 આવા 4 પદની જગ્યાએ 6 કે 10 કે ગમે તેટલા પદ કે a પ્લસ ડી a પ્લસ 2d a પ્લસ 3d આ રીતે તમારે સમાંતર શ્રેણીના વ્યાપક સ્વરૂપને ધ્યાનમાં રાખી a અને d ની કિંમત મૂકીને સાદુરૂપ આપવાનું છે ઓકે ચાલો એના પછીનો દાખલા નંબર 3 જોઈએ આપેલ શ્રેણીમાં પ્રથમ પદ અને સામાન્ય તફાવત લખો એકદમ ઇઝી દાખલા પૂછ્યા છે તમને શ્રેણી આપી છે પ્રથમ પદ લખવું એટલે a કેટલું થાય 3 સામાન્ય તફાવત એટલે d કેમ મળે a2 માઇનસ a1 a2 એટલે 1 માઇનસ a1 એટલે 3 1માંથી 3 કાઢો માઇનસ 2 દાખલો પૂરો પ્રથમ પદ અને સામાન્ય તફાવત લખવાનો છે પ્રથમ પદ એટલે પહેલું પદ a અને સામાન્ય તફાવત એટલે બીજા પદમાંથી પહેલું પદ બાદ કરી નાખો એક અપૂર્ણાંકવાળો દાખલો જોઈ લઈએ a બરાબર 1/3 d શોધીએ a2 માઇનસ a1 5/3 માઇનસ 1/3 હમણાં થોડી વાર પહેલાં આપણે જોયું કે પૂર્ણાંક અને અપૂર્ણાંક અથવા અપૂર્ણાંક અને અપૂર્ણાંકની વચ્ચે જ્યારે પ્લસ માઇનસની નિશાની હોય ત્યારે શું લેવું પડે લસા તો અહીંયા પણ માઇનસની નિશાની છે તો 3 અને 3 એટલે કે સમછેદી તમે નાના ધોરણમાં ભણી ગયા લસાની અંદર છેદ બે પ્રકારના હોઈ શકે સમછેદી અને વિષમછેદી એવું નાના ધોરણમાં તમે ભણ્યા છો તો આને કહેવાય સમછેદી તો 3 લસા લઈએ તો ઉપર એમની વધશે 5 માઇનસ 1 તો વધશે 4/3 આમ આનો સામાન્ય તફાવત થશે 4/3 ડન ચાલો ચોથો દાખલો જોઈએ પોઈન્ટવાળો છે સાદો દાખલો શીખવાયો અપૂર્ણાંકવાળો શીખવાયો અને હવે પોઈન્ટવાળો દાખલો લઈ લઈએ તો એ તો બધાને આવડી ગયો 0.6 ડી એટલે a2 માઇનસ a1 a2 એટલે 1.7 માઇનસ a1 એટલે 0.6 પોઈન્ટવાળી બાદબાકી કરો 7માંથી જજ 1 વધે 1માંથી 0 જાય 1 વધે 1.1 આમાંનો સામાન્ય તફાવત કેટલો થશે 1.1 ઓકે તો બાકીના જે દાખલાઓ સ્કીપ કર્યા છે એ તમારે જાતે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે સ્વાધ્યાય 5.1ની અંદર દાખલા નંબર 4 છે એ પૂછાવાનો નથી એટલે એને આપણે અત્યારે કરતા નથી અહીંયા તમારું સ્વાધ્યાય 5.1 પરિપૂર્ણ પાકા ચોપડામાં કમ્પ્લીટ લખી લેવાનું છે પ્લીઝ ધ નોટ